فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سعودی عرب کے وزیر ماحولیات کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی وزیر نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب، 30 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان نے 14 ووٹ لیے۔ آزاد کشمیر نون لیگ کے صدر شاہ غلام قادر اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ نو منتخب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ دور کشمیر کے عوام کا ہوگا، ریاست کا ہر بندہ دیکھے گا۔ پیمز اسپتال میں 14 بچوں کی ہلاکت کا ذمہ دار کون؟ تحقیقاتی کمیٹی کی عبوری رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ طارق فضل چودھری نے پیمز میں خاتون آسیہ کو امدادی چیک دیا۔ اور اسلام آباد میں آدھے گھنٹے کی بارش سے جل تھل ایک، سڑکوں پر پانی جمع، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پھنس گئیں۔ انڈر پاسز بھرنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 2 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ سر یہ سب کے بچوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے نا۔ سن لے مشال صاحب، سن لے۔ نہیں کرتے سر، آپ منع، یہ لیڈر آف اپوزیشن بولے بیٹھ جاتا ہوں میں، مجھے کوئی شوق نہیں جواب دینے کا۔ منسٹر صاحب آپ بات کر لیں۔ بولے میں بیٹھ جاتا ہوں سر۔ منسٹر صاحب فلور آپ کے پاس ہے، آپ بات کر لیں سر۔ سینٹ میں وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے خطاب کے دوران احتجاج اور شور شرابہ، کہا 14 نومولود جان سے گئے، اس پر کوئی وضاحت نہیں، خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، احتساب کے لیے پیش کر دیا، کمیٹی بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن 40 دن میں کچھ نہیں ہو سکے گا، رپورٹ آنے دیں، کسی ذمہ دار کو نہیں چھوڑا جائے گا، نظام صحت میں انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے، روزانہ 1300 بچے مر رہے ہیں، آئیں بیٹھ کر اگلے بچوں کو مرنے سے بچائیں۔ سانحہ پیمز، قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، حکومت ذمہ داروں کا تعین کر کے سخت سزا دے، قرارداد کا متن۔ ایوان نے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے قیام کی منظوری دے دی، ذمہ داروں کا بلا تاخیر احتساب ہونا چاہیے، مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا خطاب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا المناک سانحے پر شرمندہ ہیں، تحقیقات میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، تفصیلی رپورٹ 7 روز میں آ جائے گی۔ راجہ پرویز اشرف بولے ہر سانحے کے بعد کمیٹی بنا دی جاتی ہے، کچھ روز بعد بھول جاتے ہیں، 3 دن ہو گئے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا نرسری میں آگ کیسے لگی۔ سانحہ پیمز پیپلز پارٹی کا تحقیقاتی کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار، شیری رحمان کا کہنا تھا پیمز اور سی ڈی اے کی رپورٹس متصادم ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، کبھی اے سی سے چنگاری نکلتے نہیں دیکھی۔ سینیٹر علی ظفر بولے چیخ کر کہہ رہے تھے صحت کا بجٹ کم نہ کریں، اس کا اثر اسپتالوں پر ہوگا، جان بوجھ کر صحت کا بجٹ کہیں اور استعمال کیا گیا۔ سانحہ پیمز کے ذمہ داران کے تعین اور سزا کے لیے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ پیمز میں 14 نومولود کی جان جانا سنجیدہ معاملہ، آزاد انکوائری کروا کر ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا مطالبہ، کہا بتایا جائے کس نے لاک کیا، کس نے بچوں کو بند رکھا، الارم کیوں نہیں بجا، لوگ دیر سے کیوں پہنچے۔ وزیر اعظم ہو جج یا بیوروکریٹ، علاج سرکاری اسپتال میں ہو پرائیویٹ اسپتال میں علاج پر پابندی ہونی چاہیے، ایسا قانون بنانے سے سرکاری اسپتال عالمی معیار کے مطابق ہو جائیں گے۔ پرویز رشید نے سینٹ میں نظام صحت پر سوالات اٹھا دیے، کہا سرکاری ملازمین کے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھانے پر بھی پابندی لگائی جائے، ہم مذمت کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور پھر نئے المیہ کا انتظار کرتے ہیں۔ نیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کون؟ انتخاب کچھ دیر بعد۔ بیرسٹر افتخار گیلانی نون لیگ کے امیدوار، جیت کے لیے 27 ووٹ درکار، نون لیگ کے 31 ارکان، ایک اتحادی کی حمایت بھی حاصل۔ پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان بھی میدان میں، پی پی 14 نشستوں کے ساتھ اسمبلی میں موجود۔
नौजवान सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से मुतासरा गैर यकीनी आलमी माहौल में बामायनी किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को हकायक पर मबनी सोच अपनाने की जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी और कारोबारी सलाहियतों की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान के खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली के फरोग की कोशिशों पर बातचीत। मक्का मुआहिदा पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगंबर। दिफाई मुआहिदे से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मजीद करीब आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर माहौलियात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक को इक्तिसादी और ज़रई शोबों में भी ताउन बढ़ाना होगा। शाह सलमान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। नए OIC सेक्रेटरी जनरल इंतखाब पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को मुबारकबाद। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। जुडिशल कमीशन की पहली बैठक। मकतूल के वालिदैन, बहन और वकील पेश। तफ्तीश नहीं करनी, सिर्फ हकायक जानने हैं। कोशिश होगी सब कुछ सामने आ जाए। 30 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करनी है। कोई अफसर खराब हो सकता है, सारा इदारा नहीं। जस्टिस उमर सियाल की गुफ्तगू। मकतूल के वालिद का जुडिशल कमीशन पर एतमाद का इजहार। कार्रवाई मंगल तक मुलतवी। कमीशन को तमाम दस्तावेजात जमा करवा दी। मुतल्लिका अफसरान का ट्रांसफर किया जाए। वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले दिन से ही केस में पुलिस की गैर संजीदगी नजर आ रही है। तेहरान से बातचीत चाहते हैं, ना ही किसी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप का नया पैंतरा। ईरान की फौजी सलाहियतें इंतहाई महदूद होने का भी दावा। कहा अबना हुर्मुज़ खुली और हमारे कंट्रोल में है। ईरान में इस वक्त कोई चीज नहीं दाखिल हो रही। तर्जुमान व्हाइट हाउस की भी ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद। कहा संजीदा मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। ईरान से मुतालिक अब भी तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर है। अमरीकी सदर का एक और अनोखा इकदाम। कनाडा की लेक ओंटारियो का नाम तब्दील करके लेक अमरीका रख दिया। अमेरिका पर एतमाद नहीं, लेकिन मुफाहमती याददाश्त पर कारबंद रहने के लिए पुरज़्म है। ईरानी सदर का दो टुक पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था तेहरान अपने मुफाहमती वादों से पीछे नहीं हटेगा। जंग के खात्मे के बगैर आपने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। सरबराह ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई बोले तेहरान आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए शराइत की फहरिस्त तैयार कर रहा है। नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीकी इक्तिसादी मफादात को निशाना बनाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है सिफारतकारी को दोबारा दुरुस्त समत पर लाना नामुमकिन नहीं। अमरीका को सादा सी हकीकत समझना होगी कि दबाव कारगर नहीं होता। सेंटकॉम के सरबराह का अपने हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। एडमिरल ब्रेट कॉपर कहते हैं सुरंगें कई माह कबल पास ज़राए इनकलाब ने बिछाई थीं। आज बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह खुली और सरगर्मियों में तेजी आ रही है। अमरीकी फोर्सेज ने 1500 तिजारती जहाज़ों को आबी गुज़रगाह से गुजरने में मदद फराहम की। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत एक्सेल लोड कंट्रोल रजीम से मुतालिक अहम इजलास। NHA के कानूनी फ्रेमवर्क में एक हफ्ते के दौरान ज़रूरी तरमीम की हिदायत। कहा तरमीम का मकसद एक्सेल लोड से मुतालिक कानूनी और ऑपरेशनल रुकावटों को फौरी दूर करना है। अब ट्रकों पर ज्यादा वजन डालने वाली फैक्ट्रियों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। माल बरदार गाड़ियों को 100% वे स्टेशन से गुजारना लाजमी करार। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम लेवी खत्म करके अवाम को रिलीफ देना होगा। हमारा एहतजाज महदूद नहीं। हाफिज ज़ईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा हुकूमत जवाब दे, रात रात भर बिजली क्यों नहीं आती? बिजली की पैदावारी सलाहियत तलब से दुगनी है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है? मुल्तान में तनख्वाहें ना मिलने पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे। एक रोज में तनख्वाहें देने का वादा किया गया लेकिन
ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی۔ انتظامیہ کو جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں آتا، گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی، ملازمین کی دہائی۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں دہشت گردی میں ملوث، آر ایس ایس کے سابق کارکن یشونت شندے کا اعتراف۔ آر ایس ایس وشو ہندو پریشد بجرنگ دل کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کا مطالبہ، کہا 2000 کی دہائی میں ملک کے مختلف حصوں میں بم دھماکے ہوئے، آر ایس ایس وی ایچ پی ارکان نے منصوبہ بندی کی، دھماکوں کا الزام مسلمانوں پر ڈالنے کے لیے مجھے خفیہ آپریشنز کی تربیت دی گئی۔